बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर करिए से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़हीर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ ना यकीन माने ये बाबा जी अक्सर मैं इधर से गुज़रता था तो ना वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो आज इनको मैंने थोड़ा मनाया तो ना इन्होंने इजाज़त दी है वीडियो बनाने की। कम से कम ना हिंद सिंध बनने से पहले के ये कबूतर परवर हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब खैर करिए? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चाचू, ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी देर हो गई कबूतर परवरी? मैंने कबूतर मैं अपना सन टाइम 64 तो रखी। सन 65-64 तो हाँ, सही हो गया। अच्छा चाचू, अक्सर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਲਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो ये गल ये हर रंग उड़ता है। ठीक वो कर लै, वो चिट्टा है, वो ला दे, वो किसी रंग की चीज़ है। ठीक है रंग है चार ही है, ठीक है इस तो इलावा और कोई रंग नहीं। उन्होंने रंगों जो ही है सारे रंग बने। ठीक है ये चीने चिपड़े काले पीले जिन्ने भी ये सब उन्होंने रंगों जो ही है रंग बने। बिल्कुल सही। तो बाकी ये अखा मरोड़ के ते ओरियां फिर फिर के अखा इन्हें कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया अख च? बिल्कुल कुछ भी नहीं। जिसम अपने जिसम आप जानवर का तुम महीने बाद फड़ो, 2 महीने बाद फड़ो, 4 महीने बाद फड़ो, तो कबूतर जी अपने जिसम में है तो कबूतर का पुत्र नहीं तो सब झूठ। अच्छा, मतलब कि तुसी कह रहे हो कि कबूतर का जिसम ही सब कुछ है? हाँ जी, जिसम नाल ही उड़ना ना, बिल्कुल। पर अखा नाल तो नहीं उड़ना, बिल्कुल जिसम नाल ही उड़ना ना। जिसम से जिस तरह का रंग होंगे उस तरह ही उसकी अख होंगी। बिल्कुल सही। तुम्हें हूँ अखा वीडियो बनाते हैं अखा फेर फेर के वो खीर शक्ल इस तरह होंगी जिवें उल्लू हो गया। बिल्कुल ना वो पता लगता भी ये की है तो की नहीं। बिल्कुल वो रंग बुलाया रंग में वीडियो वूडियो कुछ भी नहीं पे बेकार है। समझी जानवर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ। क्या बात है, मतलब अपना वजूद ना छड्डे इको हाँ जगह जी। खिलार के रखे। ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल ਠੱਪਾ ਹੋਏਗਾ। ठप्पा होएगा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ 3 ਜਾਂ 3.5 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल सही। मतलब कि तुसी कह रहे हो कि नॉर्मल हड्डी का कबूतर ही उड़दा है, ਹਾਂ ਜੀ, जिन्हां दे थल्ले अन्ने ਵੱਡੇ हड्ड ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਠੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੱਪੇ ਤੇ ਤੇ ਪਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੀਲੀ ਦੇ? ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਲੀਆਂ ਸਖਤ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 3 ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, जी ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ठीक है। ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। सियाने ज़्यादा ने ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं कर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਏ। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, मतलब कि एने क मतलब कि ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਫਰਲ ਫਰੀਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਸੂਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੈਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ, ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਲਾਈ। ਸਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਫਰੀਦ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ 4 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਜੋੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਐਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜੌਨ ਸਿਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, मतलब कि ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਕਿਆ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਸਭ ਐਸੀ ਹੈ ਆਦਮੀ
ਠੀਕ ਲੱਖ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਰਮਾਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਫਰੀਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ। ਬਾਦੀਆਂ ਬੂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ? ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਸੰਨ 70-72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਸੰਨ 70-72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ? ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਨੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਫਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯੂਸਫ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਇੱਥੇ ਤੇ 3-4 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ। 3-4 ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ? ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 4-5 ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਵਾਜਾ ਦਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਾਦੁੱਲਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ 4-6 ਘਰ ਸਨ, ਨਾਮਵਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਬਾਦੀਆਂ ਬੂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਰਦਾਂ ਪਰਦਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਈ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜੀ, ਹਕੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬਣਾਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਮੱਕਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਕਮਾਨ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ? ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮੱਕਰ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਦੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੱਕਰ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮੱਕਰ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਫਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬਾਂਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ? ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਾਂਕੇ ਬੁੰਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ? ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉੱਡੇ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹਰਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਉੱਡਿਆ, ਲਾਲ ਵੀ ਉੱਡਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਪਸੰਦ ਗੋਲਡਨ ਮੈਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਫੇਵਰੇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ?
ਹਰ ਰੰਗ ਫੇਵਰੇਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਂਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ। ਫਿਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ, ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਗੈਸ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਭਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮਾ ਮੇਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੇ ਸਹੀ ਪਿਓਰ ਰੰਗੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਜਿਸਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਚੋੜ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋੜ ਜੂੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਪੰਦਾ ਸਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਕੋਏ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਏ ਕਾਲੀ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ 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 ਚਾਚੂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਚੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰ ਨੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਅੱਖ ਉਤਨਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕੋਇਆ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਠਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? हाय 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 क्या बात है। लो जी दोस्तों यकीन माने कि आज आपको वो मतलब बातें सुनने को मिलेंगी, कम ही मिलेगी। मैं इंटरव्यू अक्सर वेखना सोशल मीडिया ते, हो सकता तुसी भी वेखदे होवो चाचू। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ नहीं वेखे कदी। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਗ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਉੱਡੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸਮੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸਮੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਸਮ ਜਿਸਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਡਾਨ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਨ 60 ਕੇ 65 ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਿਆ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਲਓਗੇ, ਉਡਾਉਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ
ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਸਹੀ। ਜੇ ਉਡਾ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, 5 ਵਜੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਚੂੜਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਟ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਉਹ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, 6 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, 4 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਡਿਆ। ਸਹੀ ਤੀਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਜਾ ਦੇਗਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਪਾਦ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ 1.5 ਪਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਛਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਡਾਰ ਜੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਸਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਕਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਮਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ। ਸਹੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬੇ 90,000। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਆਲੂਦਗੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਗਏ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਰਾਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਸਹੀ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਸੂ ਝੂੜਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਰਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਟ ਜਾਮ ਦਾ। ਕੋਟ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਲਿਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੀ ਪਨੀਰ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। सही। ले जी दोस्तों ये मतलब कि ना इतने अगर किसी को देखें मैंने मतलब कि जो बात की है वही मतलब आपके सामने है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो पहले माजरत कर लेते हैं, लेकिन देखें ये इतने पुराने कबूतर परवर हैं, ठीक है ना। जो भी बात की उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर की है, ठीक है ना। गलती कुताही की माजरत है, सही है। फिर मतलब कि ना किसी दिन एक प्रॉपर जोन सा है ना। अच्छा चाचू तुसी गल फिर मैं सवाल पूछा सी विचे रह गया। अब बटाले वाले कबूतर अजकल बड़े लोकी मंगते पे ने की किस तरह के कबूतर सन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਾ ਦੀ ਕਈ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਵੈਸੀ ਕਬੂਤਰ
हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏਗਾ ਵੈਸ਼ੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अच्छा ਵੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ पागल नु हम पाकिस्तान बनने से पहले एक वादी थी अमृतसर से सही। एक जौनसरा कबूतर थी उसका अच्छा वो 11-12 बजे नीवा आ गया वहीं चलन लग पे कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं चारों रुख कर रहे हैं अच्छा चारों पासे फिर रहे हैं सही। उसे चारों साहब बैठे थे वो कहने लगे वैश करना अच्छा वो वैश कहने पागल सही। वैशी हो गया पागल हो गया अच्छा वो पाए ना पा गई वैशी की कबूतर थी जौनसरा कबूतर थी वो कलसरा थी वो उड़ रही थी वो फिरता रहा चारों पास कहते ये वैशी है उससे ना पै गई ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸ਼ੀ। वैशी है ही अपना लोग ऐसी जान साहब ठीक है बिंद कुबरिया ठीक है ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ सही ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ठीक है ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਖੋਪੜੇ ਦੇ जान साहब वाले ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ सही ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ठीक है ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਕੀ ठीक है ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ हाय ਦਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਰੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ नजर ही ना आवे पोर्ट ਦਾਣਾ चोर ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਰੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ नहीं बिल्कुल ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ नहीं आ रहा ਇਹ ਚੀਜ਼ अच्छा वाकई सही हो ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚਾਚੂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਦਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਕਲਸਿਰੇ ਕਲਦੁੰਬੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 35 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 35 ਵਾਲਾ 7 ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹਾਂ। सही लो जी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो कबूतर ना जो चाचू कह रहे हैं मैं आपको पकड़ के भी दिखाता हूँ चाचू इस तरह के कबूतर सन जान साहब वाले वैशी अच्छा सही ले जी दोस्तों चाचू कह रहे हैं इस तरह के कबूतर थे वो चाचू ने ये शौक रखा हुआ ये देखें आप सही है ना ये देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ बटाले वाले कबूतर जिस तरह के चाचू कह रहे हैं ये बिल्ला कबूतर नहीं है जौंसरा ये थे कहते हैं बटाले वाले कबूतर ये जौंसरा ये किधर गया ये बिल्ला कबूतर देख रहे हैं आप इस तरह के कहते हैं बटाले वाले कबूतर और ये जान साहब वाले वैशी कबूतर इस टाइप के अच्छा चाचू मैनू एक चीज़ और दसो कि जान साहब वाले कबूतर ते कहते लोग चिट्टे कबूतर सी चिट्टे कबूतर नहीं गए अच्छा ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆਂ सही ਉਹ ਰੰਗ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ सही चाचू है तो बड़ी गल है मतलब अजकल तो जिन्ने देख रहे हैं लोग इन्हों ही समझते हैं चिट्टे कबूतरां नूं ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਰਹੀ ਕਰ ਲੈ सही हो गया ले जी दोस्तों काफ़ी हद तक जोन सा ना हिस्ट्री जोन सी है ना थोड़ा पता चली है तो मैं मेरा मतलब कि मकसद इधर चाचू के पास आने का यही था कि ना तो लोगों को थोड़े हिस्ट्री का मालूम हो ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ हाँ जी बिल्कुल ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਸੂਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜੀਨ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ अच्छा चाचू असल कसूरिये कबूतरां दा की कलर सी ਚੀਨੇ चीने सलारे चीने ਹਾਂ ਸਭ काले भल्ले वाले ਸਭ ਚੀਨੇ सबज चीने ते आ जेह्ड़े डब डुब वाले कित्थों बन गए ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ना रख दिते लोगों ने निकलिया उन्हां चों ही ने ਹਾਂ सही
ਤੇ ਚਾਚੂ ਇਹ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾ ਗਿਆ, ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਿੱਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਤੇ ਕੱਢੇ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਅਸਲ ਉਹ ਰੰਗ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਬਲੱਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੇ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੇ 10 ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ? ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਸਿਰ ਵੇਖਦਾ, ਜੀਭ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ, ਪੀਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਮਗਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਲਟ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਦੇਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? अच्छा ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? नहीं जी दोस्तों, आपने चाचू की बातें सुनी है। ये 1965 के 60-65 के ना कबूतर परवर हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये तंग ना आए, क्योंकि बड़ी देर के बाद इन्होंने मुझे ये इंटरव्यू दिया। मैं काफ़ी चक्कर लगाता था इनके पास, और बाकी ये इनका शौक़ है थोड़ा सा रखा हुआ इन्होंने, ये देखो। अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है ना चाचू से मज़ीद मालूमात लेंगे इंशाल्लाह। ये शौक़ है इनका थोड़ा बहुत। लें दोस्तों, अपने भाई को इजाज़त दें। सलमान ज़ईद को कोई बात बुरी लगी हो, माजरत है। ये मादी बड़ी तगड़ी है, ये बड़ी तगड़ी मादी है। लें जी दोस्तों, अपने दोस्त अपने भाई सलमान ज़ईद को इजाज़त दें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। लें जी दोस्तों, ले जी, ये बटाले वाले कबूतर थे चाचू कह रहे हैं, पिल्ले जोन से, ठीक है। ये देखो, ये शौक है। लें जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।